sauti zao hao watu. Kwa hiyo suala la msanii ananufaikaje na kazi zake ama umaarufu wa kazi zake na yeye mwenyewe ni kitu ambacho kinategemeana na namna ambavyo msanii mwenyewe amejiandaa kuendelea ama kusafirisha ama kusafiri pamoja na kazi zake. Nyembelale shikombe ya maligoto. Namna hiyo basi, msikilizaji, hayo ndio mambo ya msanii Elizabeth Maliganya kutoka katika mji wa Bariadi mkoani Simiyu, na wimbo wake huu ambao umeshika kasi sana katika maeneo mbalimbali, hasa katika sherehe za harusi, unaitwa Bejaga Kaya, yani tengeneza mji. Sina la ziada, naitwa Veronica Natalis, mpaka wakati mwingine tena, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Maneno hayo msikilizaji kutoka kwa Elizabeth Maliganya, msanii anayewafunda mabinti wanaoolewa kupitia nyimbo zake, na kibao chake maarufu kabisa tunaambiwa ni Bejaga Kaya. Hapo kimepata nafasi ya kusikilizwa sana. Wasukuma huko, naona mambo yenu sio mabaya, mnaye fundi hasa fundi Elizabeth Maliganya anazitengeneza ndoa zenu. Haya basi, kipindi ni Karibuni. Asante sana Veronica Natalis kwa ripoti hiyo, na tunazidi kupata burudani kamili ndani ya mpango huu. DW. Je, umeipata hiyo? Unajua bwana, nchi hii ya Ujerumani ni nchi moja ya Ulaya inayojulikana kama nchi yenye sheria nyingi sana. Watu husema Ujerumani ni nchi yenye mamilioni ya sheria, kanuni na taratibu. Yaani kuishi nchi hii, kama ni mtu uliyezoea kuvunja sheria, utapata tabu sana. Hapa bwana, kuna sheria ambazo hata watu hawazijui, na hasa sisi wageni. Nchi hii bwana, ni marufuku kwa dereva kuendesha gari likamwishia mafuta katikati ya safari kwenye barabara kuu. Watu wameizungumzia sana sheria hii kwamba haiingia akilini, lakini ndio sheria ilivyo. Yaani wewe umepiga mahesabu yako vibaya, ukajaza mafuta yasiyo kutosha, safari yako ikatokea katikati ya barabara, gari imezima, mafuta yamekuishia. Ndugu yangu, politai, yani polisi wa trafiki, wanakutia mbaroni mara moja kwa kosa la kusimama kwenye barabara kuu. Ni kinyume cha sheria msikilizaji, kuishiwa na mafuta kwenye gari ukiwa kwenye barabara kuu. Kwanza lazima ujue pia kwamba kuna baadhi ya barabara kuu ambazo hazina kikomo cha kasi ya uendeshaji gari. Ina maana dereva anaweza kuendesha gari kwa kasi anayotaka, yuko huru. Na kwenye barabara hizi hutakiwi kusimama hata sekunde moja. Kuna watalii huja Ujerumani kwa sababu tu ya kuja kuendesha magari yao kwenye barabara hizi. Mimi huziita barabara za kifo, maana kasi ya uendeshaji magari katika barabara hizi ni za kiwango kingine kabisa. Haya, kama ulikuwa hujui, sasa umejua. Na mpaka hapo kipindi cha Karibuni ndo kimefikia mwisho msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi. Hadi mara nyingine, mimi ni Saumu Mwasimba. Kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 1 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Bard R4, Eutelsat 8WB, Hotbird 13B na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani saa 12 za asubuhi kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.
ይህ ዲደብሊው ነው። ዲደብሊው ከመሃል አውሮፓ በየዕለቱ የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ የዕለተ ቅዳሜ ስርጭታችን ተጀመረ። አብራችሁን ቆዩ። በደቡብ ኦሞ ዞን የትራፊክ አደጋ የቀሰቀሰው የብሔር ግጭት ለ5 ሰዎች ሞት መነሾ ሆኗል። ትናንት በጎንደር ከተማ በተከሰተው ፍንዳታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 3 ደርሷል። የአድማጮች ማህደር ትኩረት በአፍሪካና የጋዜጦች አምድ መሰናዶች ዛሬ ይደመጣሉ። እስከ ስርጭቱ ፍጻሜ እኔ እሸቴ በቀለ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ታምራት ዲንሳ የዓለም ዜናን ያቀርባል። ስርጭታችን በራዲዮ በ11830 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድ፣ በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ እንደዚሁም በ9555 ኪሎ ሄርዝ 31 ሜትር ባንድ ላይ ይደመጣል። በሳተላይት በድር 4 በ12111 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DW A2 በዩቴል ሳት 8 WB 11137 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DW A2 በሆትበርድ 13B በ11727 ሜጋ ሄርዝ ቨርቲካል DW 08 በSES በ5 በ12034 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DW 08 ላይ ይኸው ስርጭት ይገኛል። DW አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና በታብሌት አዳምጡ። የፌስቡክ ተጠቃሚዎች DW አምሃሪክ ብላችሁ ብትፈልጉ ስርጭቱ በቀጥታ ሲተላለፍ ታገኙታላችሁ። ቀዳሚው የዓለም ዜና ነው። ታምራት ዲንሳ። የዲደብሊው ዜና። አመሰግናለሁ ሼቴ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። ርዕሶቹን በማስቀደም የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና እነሆ። በድርቅ ምክንያት እየተሰቃዩ የሚገኙ የሶማሌና የቦረና አርብቶ አደሮች አፋጣኝ እርዳታ እንደሚሹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁም። ድርቁ ያስከተለው ረሃብ የሕፃናትና የአረጋውያንን ሕይወት እያሳጣ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በሶማሊያ ዲሞክራሲያዊ ሂደትን አሰናክለዋል ባለቻቸው ባለሥልጣናትና ግለሰቦች ላይ የጉዞ ዕቀባ መጣሏን አስታወቀች። የኒጀሩ ፕሬዚዳንት የቦኮ ሃራም አባላትን ጨምሮ በአሸባሪነት ተፈርጀው በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ በርካታ እስረኞችን ከእስር ለቀቁ። በዩክሬን 3 ሕፃናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀም። ሩሲያ በበኩሏ ዩክሬን የቀረበላትን የድርድር ሐሳብ በድጋሚ ውድቅ ማድረጓን ተከትሎ ወታደራዊ ዘመቻዋን አጠናክራ መቀጠሏን ገልጻለች። ዜናውን በዝርዝር። በድርቅ ምክንያት እየተሰቃዩ የሚገኙ የሶማሌና የቦረና አርብቶ አደሮች አፋጣኝ እርዳታ እንደሚሹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁም። ድርቁ ያስከተለው ረሃብ የሕፃናትና የአረጋውያንን ሕይወት እያሳጣ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ከክረምቱ በፊት አፋጣኝ ድጋፍ ካልተደረገ ብዙ ወገኖችን እናጣለን ሲሉ አብይ በማኅበራዊ የትስስር ገጻቸው ዛሬ ባወጡት መግለጫ አስጠንቅቀዋል። በተጠቀሱ አካባቢዎች በመኖና የውሃ እጦት ከብቶች እየረገፉ መሆኑንም ነው የገለጹት። ይህንኑ ተከትሎ በድርቁ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ክረምቱ እስኪደርስላቸው ከተጠበቀ ብዙ ወገኖቻችንን እናጣለን፣ ለዚህም አፋጣኝ ምላሽ ለሚሹ ወገኖች ርብርብ እንዲደረግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ሀገሪቱን በየ10 ዓመቱ እየተመላለሰ የሚጎበኛት ድርቅና ረሃብ ልክ የፈተናት ጠላት እንደሌለ የገለጹት አብይ ምንም እንኳን ድርቅ በተፈጥሮ ቢመጣም ረሃብ ግን የስንፍናችን ውጤት ነው፣ በሀገሪቱ ምስል ላይም ጥቁር ጠባሳ አሳርፈዋል ብለዋል። ድርቁና ረሃቡ ከኢኮኖሚው ባሻገር በሀገሪቱ ላይ በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ በዲፕሎማሲና በሌሎች ዘርፎች ላይም ተጽዕኖ ማሳረፉን አብይ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። በምስራቅና ደቡብ ኢትዮጵያ በድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዚህ ዓመት ሕይወት አድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የመንግስታቱ ድርጅት የአደጋ ጊዜ ምላሽ ሰጪ ኤጀንሲ ባለፈው ወር መጀመሪያ ባወጣው ዘገባ ማስጠንቀቁን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ደቡባዊና ምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍልን ጨምሮ በሰሜን ኬንያና ሶማሊያ በተከሰተው አስከፊ ድርቅ ከ13 ሚሊዮን የሚልቁ ሰዎችን ለረሃብ አጋልጧል። ዩናይትድ ስቴትስ በሶማሊያ ዲሞክራሲያዊ ሂደትን አሰናክለዋል ባለቻቸው ባለሥልጣናትና ግለሰቦች ላይ የጉዞ ዕቀባ መጣሏን አስታወቀች። የጉዞ ዕቀባው የተጣለው በሶማሊያ በዚህ ወር ሊደረግ ታቅዶ የነበረው የታችኛው ምክር ቤት ምርጫ ወደ ቀጣይ ወር መተላለፉን ተከትሎ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ገልጸዋል። በበርካታ የሶማሊያ ባለሥልጣናትና ሌሎች ግለሰቦች ላይ ለድርጊታቸውና ለፈጠሩት እንቅፋት ተጠያቂነትን የሚያበረታታ የቪዛ ዕቀባ እየጣልን ነው ብለዋል።
በሶማሊያ 275 የጎሳ መሪዎችን የሚያሳትፈው የታችኛው ምክር ቤት ምርጫ በህዳር ወር ነበር የተጀመረው። ተመራጮቹ ወደፊት በሚቀመጥላቸው ቀነቀጥረው የሀገሪቱን ፕሬዚዳንት እንደሚመርጡ ይጠበቅ ነበር። ምርጫው በቀጣዩ የመጋቢት ወር እንደሚደረግ የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር አስታውቋል። የብሔራዊ ምክክር ምክር ቤቱ የምርጫውን ቀነ ገደብ ሊያሟሉ ባለመቻላቸው ቅር እንዳሰኛቸው የኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ አብዱራህማን የሱፍ ተናግረዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የምርጫው መጓተት እንዲሁም በፕሬዚዳንት ፋርማጆና ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበሌ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ለ3 አስርት ዓመታት የተረጋጋ የአስተዳደር ችግር በሌለባት ሀገር ላይ አዲስ ችግር ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋት አሳድረዋል። የኒጀሩ ፕሬዚዳንት የቦኮ ሐራምን አባላት ጨምሮ በአሸባሪነት ተፈርጀው በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ በርካታ እስረኞችን ከስር ለቀቁም። እርምጃው በሀገሪቱ የሰላም ፍለጋ አካል ተደርጎ መወሰዱን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ትናንት አርብ ማምሻውን የመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊና ባህላዊ መሪዎች በተገኙበት የእስረኞቹን መለቀቅ ይፋ ማድረጋቸውን የሀገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከእስር የተለቀቁት በኒጀር ሰላም ፍለጋና መልሶ ማቋቋም አካል ሆነው በይፋ የተገለጹት የመጀመሪያዎቹ እስረኞች መሆናቸውን የፕሬዚዳንታዊ ምንጮች አስታውቀዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ወደ ተመለከቱ ዘገባዎች እንሻገራለን። አድማጮቻችን፣ በዩክሬን 3 ህጻናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀም። ሞስኮ በዩክሬን የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ወታደሮቿንም እንድታስወጣ የሚጠይቅ በጸጥታው ጥበቃው ምክር ቤት የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ ሩሲያ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የውሳኔ ሀሳቡን 11 ሀገራት ደግፈውት ነበር። በሩሲያ የዩክሬን ወረራ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ከሟቾቹ መካከል 3ቱ ህጻናት መሆናቸውን የዩክሬን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። የዩክሬን የጤና ሚኒስትር ቪክቶር ሊያሽኮ 33 ህጻናትን ጨምሮ እስካሁን 1115 ሰዎች መቁሰላቸውን ይፋ እንዳደረጉ የጀርመን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ሩሲያ በዩክሬን ወረራ ከጀመረች ወዲህ 100 ሺህ ገደማ ሰዎች ወደ ፖላንድ ድንበር ማቋረጣቸውን የፖላንድ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ምክትል ሚኒስቴር ተናግረዋል። ከነዚህም መካከል 9000 የሚሆኑት ዛሬ ቅዳሜ ጠዋት ከዩክሬን ወደ ፖላንድ የተሻገሩ ናቸው። የሩሲያ ወታደሮች ወደ ኪየቭ ሲቃረቡ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ ዋና ከተማዋን ጥለው እንደማይወጡና ተስፋ እንደማይቆርጡ አስታውቀዋል። በተያያዘ ዜና ዩክሬን የቀረበላትን የድርድር ሀሳብ በድጋሚ ውድቅ ማድረጓን ተከትሎ ወታደራዊ ዘመቻዋን አጠናክራ እንደቀጠለች ሩሲያ አስታውቃለች። ከሚጠበቀው ድርድር ጋር በተያያዘም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ትናንት ከሰዓት በኋላ የሩሲያ ፌዴሬሽን ዋና ኃይሎች ግስጋሴ እንዲታገድ አዘው እንደነበር የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ነገር ግን የዩክሬን ወገን ለመደራደር ፈቃደኛ ባለመሆኑ የሩሲያ ኃይሎች ግስጋሴ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ቀጥሎ እየተካሄደ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት አማካሪ ግን የሩሲያን መግለጫ አጣጥለው ኪየቭ ድርድሩን አልገፋችም ብለዋል። ሩሲያ ከጥቁር ባህር በተኮሰቻቸው ተምዘግዛጊ ሚሳይሎች በሰሜን ምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የሚገኙትን የሱሚና ፖልታቫ ከተሞች እንዲሁም በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የምትገኘውን ማሪዮፖል የተባለች የወደብ ከተማ መደብደባቸውን የዩክሬን ባለሥልጣናት ዛሬ አስታውቀዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር የዩክሬንን ወታደራዊ ኢላማዎች ከአየርና ከባህር በሚተኮሱ ሚሳይሎች መደብደቡን አረጋግጧል። ከዚሁ ዜና ሳንወጣ ሩሲያ በምዕራባውያኑ ለተጣለባት ማዕቀብ ምላሽ በሀገሯ የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎችና ኩባንያዎችን ጥሪት ልትወርስ እንደምትችል ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። ማስጠንቀቂያውን የሰጡት የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ መሆናቸውን የፕሬዚዳንት ቭላዲሚር መንግስት የሚቆጣጠረው ሪያ የዜና ወኪል ዘግቧል። ከምዕራባውያኑ በተጣሉት ብርቱ ማዕቀቦች ምክንያት ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ከተፈራረመችው የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ቁጥጥር ስምምነት ልታፈነግጥ እንደምትችልም ሜድቬዴቭ አስጠንቅቀዋል። የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጣሏቸው ማዕቀቦች በሀገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ላይ ጥብቅ ገደብ የሚያሳርፉ ናቸው።
በማዕቀቦቹ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ ጥሪታቸውን እንዳያንቀሳቅሱ ተከልክለዋል። ምዕራባውያን የሩሲያ ኩባንያዎችን ጥሪት ከመንቀሳቀስ ሊያግዱ እንደሚችሉ በሰጡት ማስጠንቀቂያ ላይ ምላሽ ሲሰጡም ሀገራቸው ተመሳሳይ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችልም ጠቁመዋል። በተመሳሳይ የውጭ ዜጎችና የውጭ ኩባንያዎችን ሀብት እንዳይንቀሳቀስ በማገድ ምላሽ መስጠት አለብን፣ ምናልባትም ወዳጅ ካልሆኑ ሀገሮች የመጡትን ጥሪት በመውረስ ማለታቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ከፍተኛ ኮሚሽን ኃላፊ ከ150 ሺህ በላይ ዩክሬናውያን ለስደት መዳረጋቸውን አስታውቋል። ኮሚሽነሩ በትዊተር እንዳሰፈሩት ለስደት የተዳረጉት የዩክሬን ዜጎች ወደ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ሞልዶቫ እና ሮማኒያ ድንበር ተሻግረዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁ። በድርቅ ምክንያት እየተሰቃዩ የሚገኙ የሶማሌና የቦረና አርብቶ አደሮች አፋጣኝ እርዳታ እንደሚሹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁም። ዩናይትድ ስቴትስ በሶማሊያ ዲሞክራሲያዊ ሂደትን አሰናክለዋል ባለቻቸው ባለሥልጣናትና ግለሰቦች ላይ የጉዞ ዕቀባ ጣለች። በዩክሬን 3 ሕፃናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። ታምራትን አመሰግናለሁ። በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌና በበና ጸማይ ወረዳ አጎራባች ቀበሌዎች በተከሰተ ግጭት 5 ሰዎች ተገደሉ። የሞተር ሳይክል አደጋ በቀሰቀሰው በዚሁ ግጭት 5 ሰዎች ቆስለዋል። ሸዋንግዛ ወጋየሁ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት ግጭቱ ከያዝነው ሳምንት መግቢያ አንስቶ የተከሰተው በክልሉ ደቡብ ኦሞ ዞን በማሌና በናጸማይ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ 4 ቀበሌያት ውስጥ ነው። ቃቆ፣ ጫሌ፣ በላታና ሙሮ በተባሉ ቀበሌያት ውስጥ በተነሳው ግጭት የሰዎች ሞትና መፈናቀል መድረሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የግጭቱ መነሻ የማሌ ብሔር ተወላጅ ነው የተባለ አንድ ሞተረኛም አንዲት የበና ሴት በመግጨት ጉዳት ማድረሱ መሆኑን የጠቀሱት የቃቆ ቀበሌ ስራ አስኪያጅ አቶ አሊ አድማሱ በግጭቱ ደርሷል ያሉትንም ጉዳት እንዲህ ገልጸዋል። ግጭቱ መነሻ የአንዲት ሰው ሚስት በሞተር ተገጭታለች ተብሎ የገጨው የማለ ሰው ነው ብሎ ከዛ የተነሳ አሁን የማለ ወደ 3 መሆን ሰው በናም 2 ሰው እንደተጎዳ ነው። ከነበቱ በና ድንበር ላይ ገብቶ የተናቀለ ሰው ወደ 29 ቤተሰብ መሆን ከብት ሁሉ አልቋል። ንብረት ሁሉ ተወድሟል። ሰው ከቤት ተፈናቅሏል። አሁንም በሆነ ሊያቆሙ አልቻሉም። ሰው እንደዚህ እየተጎዳም ያለ ሁኔታ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም። የማሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ጨነቀ የግጭቱ መነሻ ተራ የትራፊክ አደጋ ነው ይላሉ። በአሁኑ ወቅትም ተጎጂዋ በሕክምና ላይ የምትገኝ ሲሆን ጉዳት አድራሹም በሕግ ጥላ ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ይገኛል ብለዋል። የትራፊክ አደጋ ነው። በጣም ማይነር፣ በጣም ወደዛ የሚወስድ ነገር የለም። ግን ሰላምን የማይፈልጉ አካላት በፈጠሩት ግጭት ወደዚህ የሄደውን በተፈጠረው ግጭት ያው ወደ ሰው ህይወት ሞቷል። በና በኩል 2 ሰው ሞቷል። በማለ በኩል በዚህ 3 ሰው ህይወት አልፏል። በአሁኑ ወቅት የተወሰኑ ቡድኖች ቀበሌያቱን ከጂንካና ከሳውላ ከተሞች የሚያገናኙ መንገዶችን በመዝጋታቸው በችግር ውስጥ እንደሚገኙ አንድ የቀበሌ ነዋሪ ነኝ ያሉ ግለሰብ ተናግረዋል። የገጨው ማለ ብሔረሰብ ሞተረኛ ነው በማለት ማለ እቺን መንገድ አይሄዳትም ብሎ ሙሉ መንገዱን ገበያው ዕለት ዘጋ። ማንኛውም መኪና ሞተር አያልፍም ብሎ ማንም መጥቶ ይገባል። በመንገድ የሚሄደው ሁሉ አንድ ብሔረሰብ አይደለም፣ አይታወቅም። በቃ ሙሉ እንቅስቃሴ የህዝቡ ተገታ ሙሉ በሙሉ። እንግዲህ እኛ ሰው አሁን ድርቅ ነው ገዝቶ ነው ከገበያ ከጂንካ ገዝቶ ነው የሚበላ፣ የሚመጣውን ገዝቶ ነው የሚበላ። ገዝቶ የሚበላበትን አጥቷል። 1 ኪሎ ሽንኩርት 7 ብር እየተሸጠ ነው። ምንም የሚበላ ነገር አጥቷል። የማሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን ጨነቀ በበኩላቸው አሁን ተኩስ ለማስቆምና መንገዱን ለማስከፈት እየተሰራ ነው ብለዋል። አንደኛ የተኩስ ማቆም ስራ እየተሰራ ነው። ኖርማሊ ወደ ተኩስ ማቆም ስራ ውስጥ ገብቷል። 2 ወረዳዎች መካከል ላይ ያለው የግጭት አዝማሚያውን ገምግሞ ዞኑም ተጨማሪ ድጋፍ እያደረገ ወደ ተሻለ ሰላም የማስፈን ስራዎች እየተሰራ ነው። መንገዱ ወረዳ አሁን ያው ዝግ ነው። በዛ ማለት መመላለስ ከስራዎች ውጭ ሌሎች አካላት ህዝቡ ከዚህ በፊት እንደሚጠቀሙ ይጠቀማል። መንገዱ ያው ግጭት ማለት ነው። እሱን አስቸኳይ ተፈልጎ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ እየተሰራ ነው።
ያው መንገዱ ይከፈታል የሚል እምነት አለ። የደቡብ ኦሞ ዞን የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ደሙ በዛብህ ግጭቱን ለማስቆም የሁለቱን ብሔር የጎሳ መሪዎች ያሳተፈ የጋራ ውይይት ከዛሬ ጀምሮ ለማካሄድ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። አካባቢው ከተረጋጋ በኋላም ነፍስ ያጠፉና ንብረት ያወደሙ ግለሰቦችን በሕግ የመጠየቅ ሂደት እንደሚካሄድ ነው አቶ ደሙ የገለጹት። አሁን የማህበረሰብ ውይይቶች በሁለቱም ወገን ዛሬም በቃ መገናኘት አለብን የሚል አቋም ተይዟል። ነገ ላይ አጠቃላይ የዚህ አሁን አካባቢ የጎሳ መሪዎች ባላባቶች የሚባሉ አሉ። እነሱ ጋር ውይይቶች ነገ ላይ ይደረጋሉ። ሁለት የጋራ መድረክ ይፈጠራል። ከዛ በኋላ ወደ ሰላም እናመጣለን። ከዛ በኋላ ወንጀል የሰራውን በሕግ ለመጠየቅ በዛ ውስጥ ንብረት የወደመውን ወንጀል የሰራው በሙሉ ተለቅሞ ወደ ሕግ የሚመጣበት ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው። ለዶቼ ቬሌ ዲ.ደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳ። በጎንደር ከተማ ትናንት አርብ ለፍተሻ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በተወሰደ ተሽከርካሪ ላይ በተከሰተ ፍንዳታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 3 ደረሰ። በፍንዳታው ከቆሰሉ መካከል አንዱ የነበሩት የክፍለ ከተማ ባለስልጣን መሞታቸውን የጎንደር ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል። አለምነው መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አለው። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳንኤል ውበት ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት ትናንት ከሰዓት በኋላ አንድ ጭልጋ ከተባለ አካባቢ መነሻውን ያደረገ ተሽከርካሪ ወደ አዘዞ 5ኛ ፖሊስ ጣቢያ ለፍተሻ በተወሰደ ጊዜ ከመኪናው ውስጥ በተከሰተ ፍንዳታ በፖሊስ ጣቢያው በነበሩ የፖሊስ አባላት ላይ የሞትና የአካል ጉዳት ደርሷል። እንደ ፖሊስ መረጃ ተሽከርካሪው ከጭልጋ መስመር የመጣ ተሽከርካሪ ነው። አዘዞ መፈተሻ ኬላ አካባቢ ከደረሰ በኋላ መኪናውን በጥርጣሬ ወደ 5ኛ ጣቢያ አዘዞ ይዘውት ከወሰዱ በኋላ ግቢ ውስጥ ያለ ነው ድንገት የፍንዳታ ድምጽ የተፈጠረው። 2 ፖሊሶች ህይወት ወዲያውኑ ያለፈ እንደሆነ ከፖሊስ መረጃ ወስደናል። 7 ያህል የፖሊስ አባላት ቁስለኛ ሆነዋል። እንዲሁም 2 ሲቪሎች የመቁሰል አደጋ አጋጥሟቸዋል ማለት ነው። ችግሩ መንስኤ ገና እየተጣራ ነው ያለ። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ዛሬ ለዶቼ ቬለ በሰጡት ተጨማሪ መረጃ ከቆሰሉት መካከል አንድ የአዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ አመራር የነበሩ ግለሰብ ህይወት አልፏል። በጎንደር ከተማ ስር የአዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ኃላፊው ቆስሎ ነበረ፣ ህይወቱ አልፏል። በወቅቱ በስፍራው ከነበሩ የፖሊስ አባላት መካከል ከአደጋው ለጥቂት የተረፈች አንድ የፖሊስ አባል የነበረውን ሁኔታ በዝርዝር አስረድታለች። ከኬላ መጣ። ከኬላ ከመጣ በኋላ ጣቢያ ገባ። በጣቢያ ከገባ በኋላ መፍቻ አምጡ ምናምን አሉ። እዛ መፍቻ መጣን። ትራፊኩም ነበረ። ትራፊኩም ስናለ መፍቻንትን ከላይ ወርሾ ጋቢናውን አወረዱ። ከዛ ጥይት ወጣ። የሽጉጥ 5 ደቂቃ ይሆንም ከቆየ በኋላ ወደ ፈነዳ። በቃ እኔ የነበርኩኝ ባሩድ ወረወረው። ከጎን ያለውን ደግሞ አንስቶ ወደዛ ወረወረው። በቃ እንዳለ ባሩድ ወዛ ጣለንና በቃ ለብዙ ሰዓት በጣም ተኩስ ነበር፣ የጥይቱ የሽጉጡ ማለት ነው። በሁኔታው በመደናገጥ ለደቂቃዎች መሬት ላይ ወድቃ እንደነበርና ከዚያ በኋላ የእርዳታ ጥሪ ማድረጓን የፖሊስ አባሏ ለዶቼ ቬለ ተናግራለች። ተረጋጋ ተነስተፍነት እንዳለ አስከሬን እዛ ቁስለኛ እንዳለ ወድቆ እንዴት ማን ያንሳልኝ አስከሬን እዳ ያለው ነገር ጥይት ወደ ላይ ተኮስኩ እንደራሽልኝ ብዬ ማለት ነው። 2 ሰዎች ወደውን ህይወታቸው አልፏል። ይሄ በላፈን የወረወረኝ ትንሽ መሬቱን የመታ እንጂ ደህና ነው። ሌላው በአካባቢው የነበሩ የዓይን እማኝ መረጃ ለመያዝ ለፍተሻ የመጣውን መኪና በካሜራ ሲቀርጽ የነበረ ግለሰብ በፍንዳታው ሲወድቅ ማየታቸውንና በአካባቢው የነበረ ሰው ተደናግጦ መበታተኑን ተናግረዋል። ፖሊስ አካባቢ ምናምን ነገር ለማድረግና ካሜራ ምናምን ነገር ለማንሳት የጸጥታ አካሎች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ አካባቢ ሂዶ ያው ፍተሻ እያደረጉ ያለ ነው። እንግዲህ ከውስጥ ሲከፈት የፈነዳው በወቅቱ ድንጋጤ ምናምን ነገር ስለነበረ ሁሉም ተበታተነ። ግለሰቡ የተመታበት ሂደት ነበር። ካሜራ ምናምን ነገር እያነሳ ነው መረጃ ለመያዝ ነበር። እዛው አካባቢ ነበሩ እርሶ? የጎንደር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ስለ ሁኔታው እንዲያስረዱን በስልክ ብንጠይቅም በራሳቸው ምክንያት ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም። እንግዲህ እዛ ከለጠፉ ኮሚኒኬሽኖች ገልጫለሁ። አሁን በስልክ ማረጋገጥ ስላልቻልኩ ሀሳብ መስጠት ይቸገራለሁ። ወንድሜ በቃ እነሱ የገለጹት ፋክት ነው። የጎንደር ከተማ ኮሚኒኬሽን የገለጹት እውነታውን የገለጹት። ጉዳዩ በፖሊስ እየተጣራ በመሆኑ ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት እንደማይችሉ የጎንደር ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ተናግረዋል። የቆሰሉ የፖሊስ አባላትና ሌሎች ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ ታውቋል። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም። በአማራ ክልል ሰፊ የሆነ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ልውውጥ መኖሩን የየአካባቢው ፖሊሶች በየጊዜው ለየአካባቢያቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መስሪያ ቤቶች የሚሰጡት መግለጫ ያሳያል። አለምነው መኮንን ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።
አድማጮች የምትከታተሉት ከዶይቸ ቬለ የሚተላለፈውን የዕለተ ቅዳሜ ስርጭት ነው። ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበራቸው ቆይታ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት የሚያድግበትን ፍጥነት ያዝ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረው ነበር። አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጉዳዩ ከዋጋ ግሽበት ጋር እንደሚገናኝ ገልጸዋል። ታሪኩ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ዶክተር ጸጋዬ ተገኑ በኢትዮጵያ የህዝብ ብዛት መጨመር ከኢኮኖሚው ጋር ስላለው ግንኙነት ባለፉት ዓመታት ጥናትና ምርምር በማካሄድ ይታወቃሉ። የዋጋ ግሽበቱን ከአቅርቦት እጥረትና ከህዝቡ ቁጥር መጨመር ጋር የሚያያይዙት ዶክተር ጸጋዬ ለችግሩ መፍትሄ ያሉትንም ጠቁመዋል። ከኔ አንጻር ከህዝቡ ቁጥር መብዛትና ከአቅርቦት እጥረት ጋር የሚያያዝ ነው ኢንፍሌሽን። በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ለመጣው የህዝብ ቁጥር እድገት ትኩረት እንደተናፈገው የተናገሩት የኢኮኖሚ ምሁሩ ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ ነድፎ መዘጋጀት እንደሚገባ አሳስበዋል። የህዝቡ ቁጥር ከዚህ በፊት እያደገ መጥቷል፣ አሁንም ያድጋል እና ይሄ ነገር ብዙ አይወራ። በተለይ አሁን እንግዲህ የሚመለከታቸው ፖሊሲ አካባቢ የሚሰሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ የህዝብ እድገት ቁጥር ከፖሊሲ ጋር አያያዝም እና እንዴት ነው ከፖሊሲና ከስትራቴጂ ጋር ተያይዞ ውይይት አይደረግበትም። አሁን ለምሳሌ ወደ 174 ሚሊዮን ያድጋል በ2050 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው ሲባል 60 ሚሊዮን ህዝብ ይጨምራል ቢያንስ አሁን ባለው ላይ። ያ 60 ሚሊዮን ህዝብ የት ሊገባ? ለዛ ዝግጅት አለ ወይ? ትክክለኛው ስትራቴጂና ፖሊሲ ነድፈናል ወይ? እነኚህ አይነት ውይይቶች ብዙ ጊዜ አይደረጉም። አሁን ያለነው በአብዛኛው በዕለቱ የሚገጥሙ የተለያዩ ችግሮች ላይ ነው የምናተኩረው። ይሄ የሚፈጠሩ ግጭቶች ላይ ነው የምንወያየው። ወደፊት ደግሞ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። እንደ ማዕበል በለው እንዴት ነው ለሱ ደግሞ ምን ያህል ዝግጅት አለን አድርገናል የሚለው ነገር ብዙም ሰው አይወያይበትም። በፖሊሲም ደረጃ አካባቢ ያሉት የዕለቱን የጊዜውንና በእነሱ ያወጡትን ፕሮግራም መስራትና አለመስራት አካባቢ ዙሪያ ነው እንጂ ውይይቱ ያለው እንዴት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ አድጎ ምን ችግር አስከተለ፣ ወደፊትስ ደግሞ ሲያድግ ምን ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ፣ ለዛ ምን አይነት ዝግጅት አድርገናል፣ እንዴት ነው ችግሮቹን የምንፈታው የሚባሉ ነገሮች ላይ እስካሁን ውይይት አይደረግበትም፣ አልሰማሁም። ብዙም ጥናቶችን በዚህ በኩል የሉም። ኢኮኖሚን በሚመለከት ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት የጦርነት ጊዜ ኢኮኖሚ በርካታ ተግዳሮቶች እንዳሉት በሰሞኑ የፓርላማ ውሏቸው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዋጋ ግሽበት ትልቁ ፈተና እንደሆነ ይናገራሉ። ትልቁ ፈተና ህዝባችንን እያስመረረ ያለ በኢኮኖሚክ እድገታችን ውስጥ ትልቅ ስብራት የሆነው የዋጋ ግሽበት፣ የኑሮ ውድነት ትልቅ ፈተና። የኑሮ ውድነት ደግሞ ዋናው ከምግብ ነክ ሸቀጦች ጋር የሚያያዝ ነው። ምግብ ነው ዋጋው እየጨመረ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በልቶ ማደር እንዲቸገሩና እንዲማረሩ እያደረገ ያለ። መንግስት የኑሮ ውድነትን ለማርገብም ብር በገበያ ውስጥ እንዳይረጭ በግምጃ ቤት ሰነድ ለመተካት ጥረት መካሄዱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመልክተዋል። ባለፉት 6 ወራት ብቻ 2.1 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የምግብ ሸቀጦች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ መደረጋቸውንና ሌሎች እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግሩ ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቅ መሆኑን አስረድተዋል። ለዶይቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ ነኝ ከአትላንታ ጆርጂያ። አድማጮቻችን ስርጭታችን ፌስቡክ ላይ እየተደመጠ ነው። ቶክ ኢትዮጵያ እኔ አንድም ሳልወልድ ቁጥር ቀንሱ ትላላችሁ ወይ የሚል ጥያቄ አንስተዋል። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ብዙ ውይይት፣ ብዙ ንግግር፣ ብዙ ክርክር የሚያስፈልገው ነው። እንዴት ናችሁ ዶይቼ ቬለዎች ያሉት ማሚ ጅብሪል ደግሞ በሳውዲ እስር ቤት ለሚሰቃዩ ዜጎቻችን ድምፅ ሆኑ የሚል ጥቆማ ሰጥተውናል። እንደሚያውቁት በተከታታይ በዚህ ጉዳይ ላይ ዶይቼ ቬለ ዘገባዎች ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም ተጨማሪ መረጃዎች ካሏችሁ አቀብሉን። ቴሌግራም ላይም በነገራችን ላይ መረጃዎቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬው ቀዳሚ መሰናዶ የአድማጮች ማህደር ነው። ታምራት ዲንሳን ያዘጋጀው እንዲህ ይቀርባል። የአድማጮች ማህደር። ሰላም ጤና ይስጥልን። የዝግጅታችን ተከታታዮች በደብዳቤ ኢሜይል፣ ቴሌግራም እና የፌስቡክ አድራሻዎቻችን የላካችኋቸው መልእክቶቻችሁ የተስተናገዱበት የአድማጮች ማህደር ዝግጅታችን ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። አየነው ብዙዎቻችንን አስተምረው ላለንበት ደረጃ ያበቁ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተመራማሪዎች ድምፃችንን ስሙን፣
ኑሮ ከበደን እያሉ ነው በሚል ርዕስ ደረሰን ብለው በፌስቡክ መልእክት መቀበያ አድራሻችን በላኩልን መልእክት ነው አድማጮቻችን የዕለቱን ዝግጅታችንን የምንጀምረው። መልእክቱም እንዲህ ይላል። እኛ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተመራማሪዎች የሙሉ ሰዓት ሰራተኞች ሆነን ሳለ ሰርተን የምናገኘው ገቢ ሊያኖረን የሚችል ባለመሆኑ ኑሮ እያዋረደን ይገኛል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት መምህራንና ተመራማሪዎች ከዓለም ሀገራት ያነሰ ክፍያና የኑሮ ሁኔታን እንዲገፉ ተወስኖባቸዋል። ይህ ትውልድ ገዳይ ተግባር በቃ ሊባል ይገባዋል። ስለምንኖርበት ስለምንበላውና ስለምንለብሰው መሰረታዊ ጥያቄዎችን መመለስ ሳንችል የትምህርት ጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ የምርምር ስራዎችን ማከናወንና ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ተግባራትን ማከናወን እንደምን ይሆናል ይላሉ። የመፍትሄ ሀሳብ ብለው ባቀረቡት ሀሳባቸው ደግሞ የመምህራንን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ቅድሚያ በመንግስት ለመምህራን የእድገት መሰላል ተብሎ የተቀመጡትን የማይወጣባቸው መሰላሎች እንዲወጣባቸው ማድረግ፣ ተገቢውን ክፍያ መክፈልና በተደጋጋሚ ሲወራባቸው የነበሩ የመኖሪያ ቤት ማመቻቸት እንዲሁም መምህሩ የጤና መድህን ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው። በአጭሩ ዛሬ ስለምንበላውና የቤት ኪራይ ስለምንከፍለው እየተጨነቅን ነው ይላል የአድማጫችን መልእክት። እኛም መልእክቱን ከሚመለከተው አካል ይደርስ ዘንድ አየር ላይ አውለናል። እናመሰግናለን። በተከታይነት ደግሞ በብዕር ስማቸው ማውዝ ጎልድ ነኝ ያሉ የዝግጅታችን ተከታታይ በድሬዳዋ ከተማ ተፈጠረ ባሉትና መንግስት ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ባሉት አንድ ጉዳይ ላይ የላኩልንን ደብዳቤ ነው የምናስደምጣችሁ። እንዲህ ይላል። ይድረስ ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ጣቢያ በመጀመሪያ ሰላምታዬን እያቀረብኩኝ ትዝብቴን ለአየር እንደምታቀርቡልኝ በመተማመን ነው ይላል። በድሬዳዋ ከተማ የከተማዋን ነዋሪ ከግማሽ በላይ አቅፎና ሰብስቦ ለከተማዋ ነዋሪ ትልቅ የገቢ ምንጭና መተዳደሪያ ከነበሩት ስመጥርና አንጋፋ ፋብሪካዎችና ድርጅቶች ባለፉት 27 ዓመታት በነበረው የህወሓት ስርዓት በቀል በሚመስል መልኩ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካና እንዲሁም የድሬዳዋ ምድር ባቡር ድርጅት እንዲዘጋና ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ይህ ሰብሳቢና አቃፊ የሆነ ድርጅት ከጥቅም ውጭ ሆኖ ይገኛል። በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ከ5 ቤተሰብ አንዱ በፋብሪካው ተቀጥሮ ሰርቶና ልጅ ወልዶ ከብዶ እንዲሁም አስተምሮና ለወግ ማዕረግ ያበቃው የከተማዋ ነዋሪ ታሪካዊ ባለውለታ መሆናቸውም ይታወቅ ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ ከጥቅም ውጭ ሆኖ ማየት እጅጉን ያማል እንደ ከተማዋ ተወላጅ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ለዛሬ የትዝብቴን ትኩረት የማደርገው በድሬዳዋ ምድር ባቡር የእግር ኳስ ሜዳ ዙሪያ ነው ይላሉ የዝግጅታችን ተከታታይ። ይህ የኳስ ሜዳ በከተማዋ ተወልደው ባደጉና በነዋሪው ዘንድ የሚታወቅና ከክለብ እስከ ብሔራዊ ቡድን ድረስ የበቁ የከተማ ወጣቶች በዚህ የኳስ ሜዳ ተጫውተው ነው። ይሁንና አሁን ላይ ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ መልኩ ለግለሰብ እንደተሸጠ እየተሰማ ነው። በዚህ ምክንያት የከተማዋን ወጣቶች አስቆጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይም ቅሬታ ያሰሙ ወጣቶች ለእስር ተዳርገዋል። በተጨማሪም ደግሞ ብዙዎች ቁጣቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ለምን አጋለጣችሁ በሚል የታሰሩ ወጣቶችም ይገኛሉ። ይህ ታሪካዊ የከተማ ወጣቶች ሜዳ ለሕዝብ ሊመለስ ይገባል እላለሁ። በዚህ ዙሪያ የታሰሩ ወጣቶችም ፍትህ ሊያገኙ ይገባል እላለሁ። ከከተማዋ ተወላጆች አንዱ ነኝ። በብዕር ስሜ ማውዝ ጎልድ ነኝ ከሀገረ ጀርመን ብለውናል። ለመልእክቱ ማውዝ ጎልድን እናመሰግናለን። ጠይብ አሚር ከሱዳን ያደረሱን ተከታዩ መልእክት ደግሞ ሱዳን ውስጥ የደህንነት ስጋት ውስጥ ስለመሆናቸው የገለጹበት መልእክት ነው የደረሰን። እንዲህ ይላል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የእናንተን ዜና እከታተላለሁ። እናም ተአማኒነት ያለው የተበዳይ ድምፅ ነው። እንደተለመደው ለተበደለና ሰሚ ላጣ ጩኸት ድምፅ ብትሆኑን ብዬ ነው ይላሉ የዝግጅታችን ተከታታይ። እኔ ሱዳን ካርቱም ነው የምኖረው። ከስራ ውለን መግባት አልቻልንም። ይዘውን የሱዳን $200,000 ድረስ ይጠይቁናል። እናም እባካችሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሰሙልን ብለዋል። ነገር ግን የዝግጅታችን ተከታታይ በሱዳን በጥቅል ስላለው ሀሳብ ነው የላኩልንና ችግሩ የተከሰተው የት አካባቢ እንደሆነ እንዲሁም የሚመለከተው አካል መውሰድ ስላለበት እርምጃ ዝርዝር ሀሳብ ቢልኩልን መልካም ነው እንላለን። ለተሳትፎ ግን እናመሰግናለን። አለሜ ሞቲ የተባሉ የዝግጅታችን ተከታታይ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ሿሿ ሰራን ባሉት ረዘም ባለ መልእክታቸው ካሰፈሩት የቅሬታ ሀሳብ ውስጥ ጠቅለል ያለውን ሀሳብ እንዲህ አሰናድተናል። እኛ የ2009፣ 2010 እና 2011 ዓ.ም ተመራቂዎች ነን። ያለ ስራ ብዙ ጊዜ ቆይተን በ2012 ዓ.ም ሰላም ሚኒስቴር ማስታወቂያ ሲያወጣ
በብሔራዊ ማህበረሰብ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ተመዘገብን። ከተመዘገብን በኋላ ምንም ሳንባል ኮቪድ ገብቶ ሁሉም ነገር ቆመ። 1 ዓመት ሙሉ የዚህ ማስታወቂያ ጉዳይ ጠፋ። እኛም በብዛት የተለያዩ የግል ስራዎችን ሊስትሮ ድረስ ከመጥረግም ከጉልበት ስራዎችም ጀምሮ እስከ ኮንትራት ስራዎች ተሰማርተን ኑሯችንን በቀጠልንበት ተደወለልን። በሀገር አቀፍ ደረጃ 10 ሺህ በዲግሪና በዲፕሎማ የጨረስን ነበር። በየዞኖቻችን ሰላምና ጸጥታ አማካኝነት ተጠርተን ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርገን የበላዮቻችንን ሰምተን ተሰበሰብን። መጨረሻችን ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ መልካም ነው አሉን። አመንናቸው። ለ45 ቀናት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ስልጠናዎችን ወሰድን ይላሉ የዝግጅታችን ተከታታይ ሰፋ ባለው ሀሳባቸው። ይቀጥሉና ከስልጠናው በኋላ እንደተመረቁ የሚገልጹት የቅሬታ አቅራቢው ሀሳባቸውን ሲቀጥሉ መርቀውን ሄዱ። እኛም ስምሪት አግኝተን ለ10 ወር ስራችን ከትግራይ ክልል ውጪ በመላው ሀገራችን ተበትነን ከባዱን ኑሮ ቀጠልን ይላሉ። የኪስ ገንዘብ 3276 ብር ከ37 እስከ 40 ቀን ድረስ እየቆየ ነው የሚገባልን። መከራው በቃል የሚገለጽም አልነበረም። በተለያዩ በረሃዎች ለ10 ወራት ከ10 ዓመት የበለጠ ይመስል ድረስ በስቃይ በጭንቀት በምጥ ውስጥ አሳለፍን። ያሉንን የሰጡንን ተስፋ ግን ጠበቅን። ነገሩ በድጋሚ ተቀየረ። አስተባባሪዎቻችንን ጠየቅን፣ ነገር ግን አናቅም አሉን። ክልል ጠየቅን፣ ተመሳሳይ መልስ ተመለሰልን። በስተመጨረሻም ሰላም ሚኒስቴር የምስክር ወረቀት ሰጥቶ ወደ ሀገራችሁ ሄዳችሁ ተቀመጡ አሉን። የት እንዴት በሚል ተወዛገብን። ገንዘብ የለም። ወደ ሀገር ተመልሰን ሌላ የቀን ስራም እየሰራን ሴት እህቶቻችንን ለመናገር በሚያሳፍር ህይወት እያሳለፉ ነው። ወደ ዞን ተመልሰን ስንጠይቅ እናንተ ከወዴት ናችሁ? የምንፈልገውን ሰው ቀጥረናል አሉን። ከዚህ በላይ መፈናቀል፣ ከዚህ በላይ ስቃይ፣ ከዚህ በላይስ ክህደት አለ ወይ ብለው የሚጠይቁት ቅሬታ አቅራቢው የለም ብዙ እድሎችም አልፈውናል ይላሉ የዝግጅታችን ተከታታይ። እኛም መልእክቱን አየር ላይ ከማዋል ባሻገር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ምላሽ የሚጠይቅና የቅሬታ አቅራቢውን ሀሳብ የሚያጠናክሩ ተጨማሪ ሰዎችን ማግኘት ስለሚኖርብን ከቻሉ የስልክ አድራሻዎትን በውስጥ መልእክት መላኪያ ይልኩልን ዘንድ ነው የምንጠይቀው። እናመሰግናለን። ከዶቼ ቬለ የሚተላለፍላችሁ የአድማጮች ማህደር ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አድማጮቻችን በድምፅ ወደ ደረሱን መልእክቶች ነው የምንሸጋገረው። ቄሮ ወለጋ የተባሉ አድማጫችን በድምፅ ያደረሱን መልእክት ነው የሚደመጠው። እንዲህ ይላል። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን በተለይ በወለጋ ቤጊ ወረዳና ቆንዳላና ቶንጎ የምትባለው ወረዳ ክልል 6 ወረዳነት እዛ ውስጥ የተከሰተ ያሉ ነገሮች ለዓለም አቀፉ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡ ለማሳወቅ ነው። ምክንያቱም እዛ ያለው ነገር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ምክንያቱም እሱ ምንድነው በኦነግ ሸኔ የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ቤጊ ወረዳ ቃማ ቀበሌ የምትባል ነው ተወልጄ ያደግኩት። እዛ አካባቢ ማህበረሰቡ በጣም ተጨቁኖ ያለ ኑሮ ተወዶ ይሄን ደግሞ መንገድ ተዘግቶ በጣም የሚገርማቸው ለህብረተሰቡ እንታጋለን ብሎ ራሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነን ብሎ ራሳችንን የምንጠራው ነገሮች መንገድ ይዘጉና ከነጋዴዎች ጋር ይሰማማሉ። ለ3 ወር መንገድ ይዘጋሉ። ከአዲስ አበባ ወደ ወለጋም የሮጎዳና መንገድ ይዘጋሉ። አንድ ጊዜ ሸቀጥን በደንብ አድርጎ ያስገባሉ። ያን ሸቀጥ ሸጦ እስከመጨረስ ድረስ መንገድ ያዘጋሉ መልሰው ማለት ነው። የነገዱ ነው፣ ንግድ ላይ ነው ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሽንኩርት 125 ብር ነው 1 ኪሎ ማለት ነው። አንድ ዘይት ሊትር 135 ብር ነው። ይህን ያህል ኑሮ ተወዶ ህብረተሰቡ ተጨቁኖ እዛ ላይ በሬ አምጣ ተብሎ ተገዶ ያወጣል፣ ይታረዳል፣ ያለችን ሀብቱን ይዘረፋል። ቤቱ እምቢ ካለ ቤቱ ይቃጠላል። በጣም አዘናኝ ነገር ነው። በቃ ንብረቱ በጣም ይወደማል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ያሉ እና በጣም ከምንም በላይ አልፎም ተርፎ ክልል 6 አንድ ወረዳ ሙሉ ይዟል። ቶንጎ ወረዳ የምትባል ኦነግ ሸኔ ነው አለች እስካሁን ማለት ነው። እኚሁ የዝግጅታችን ተከታታይ ሌላ በድምጽ ባደረሱን መልእክታቸው የጸጥታ ችግር አለባቸው ብለው በጠቀሷቸው አካባቢዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተሰጥቷል በማለት የተሰራጩ መረጃዎችን በተመለከተ በላኩት መልእክታቸው እንዲህ ይላሉ። ቀጥል ደግሞ ባለፈው በመንግስት ሚዲያ እንደተዘገበው ቤጊ ወረዳና ቆንዳላ ኢንትራንስ ፈተና ወስዷል የሚባል ኢንትራንስ አልተፈተነም። ውሸታችሁ ነው። ሰላም የለም እዛ። እንዴት ትምህርት ቤት ተቃጥሏል። ምንም አይነት እንደዚህ ነገር የተደረገ ነገር የለም። ይሄ ከእውነት የራቀ ነው ማለት ነው። የመንግስት ሚዲያ የዘገበ ቢያንስ መንዲ ወረዳ የምትባል እሷ ወስዳለች። እሱ ደግሞ ቢያንስ ወደ 170 ኪሎ ሜትር ነው ከቤጊ ወረዳ። ይሄን ርቀት ላይ ሄዳችሁ በእግር ተፈተኑ። በእግር ሲሄዱ ደግሞ ቤኒሻንጉል ውስጥ አንድ ወረዳ አልፎ ነው የሚሄዱ። የቤኒሻንጉል ታጣቂዎች አንድ ልጅ አግተውናል። ሙጃሂድ ያስና የሚባል ልጅ አግተውናል፣ ታግተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ፈተና ሳይፈተኑ ቀሩ። ልጆቻችን አልተፈተኑም። ሰላም የለም። መንግስት ኃላፊነቱን አይዋጣም። በጣም ህዝቡ በቃ በጣም ጭንቀት ላይ ነው ማለት። የዝግጅታችንን ተከታታይ ለተሳትፏቸው እያመሰገን
ወደ ቀጣዮቹ መልእክቶቻችን እንሻገራል። ይታወስ በተባለ ስም የደረሰን ቀጣዩ መልእክት ደግሞ የቤት ኪራይ በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ይገልጻል። እንዲህ ይላል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የቤት ኪራይ መጨመር እገዳ ላይ ነበር። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መነሳት ተከትሎ ግን በቤት ኪራይ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጭማሪ እየተደረገ ከህብረተሰቡ የመክፈል አቅም በላይ ሆኖ ህዝብ እያለቀሰ ነው። እጅግ ከፍተኛ ጭማሪ እየተደረገ ነው። ለዚህ ምስኪን ህዝብ ድምፅ ሁኑ ትባካችሁ ብለውናል። እነሆ እኛም መልእክቱን አየር ላይ አውለናል። ነገር ግን የዝግጅታችን ተከታታይ የጠቀሱት የቤት ኪራይ ጭማሪ ያጋጠመበትን ከተማ ወይም አካባቢ በውል ለይተው ቢገልጹ ችግሩ የተከሰተበት አካባቢ ያሉና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ያስችላቸዋል ብለን እናስባለን። ለተሳትፎ ግን ሳናመሰግን አናልፍም። በንጉሱ ታሰበ፣ በአሁኑ ትውልድ ተጀመረ፣ በአሁኑ መሪዎች ተፈጸመ። አባይን ለመገደብ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ ከዚህ ላይ አሳይቷል ያለን ደግሞ የዘወትር ተሳታፊያችን ተማሪ ሙላት አስማማው ነው ከመቀጠዋ ወረዳ። መልእክቱ እንዲህ ይላል። እኛ ተማሪዎች ከደብተር ከብዕር ቀንሰን እናቶች ከመቀነታቸው ፈተው አባቶች ከኪሳቸው አወጥተው የመንግስት ሰራተኞች ካላቸው ቀንሰው ያበረከቱት አስተዋጽኦ ጉባ ተራራ ስር የኢትዮጵያ የብርሃን ብስራት መፈንጠቅ ጀምራለች። ሀገሪቱ ያለችበት ደረጃ መጥፎ ቢሆንም ከዚህ ለመድረሳችን እጅግ በጣም ደስታ ይሰማኛል። እድሜና ጤና ይስጣችሁ ብሏል ተማሪ ሙላት አስማማው ከመቀጠዋ ወረዳ። ሙላትን እንደተለመደ ሁሉ እናመሰግናለን። ተሳትፎ አይለየን እንላለን። ተማሪ ቢንያም አበበ የላከልን ተከታዩ መልእክት ደግሞ እንዲህ ይላል። ሰላም ዶቼ ቬሌዎች እንዴት ናችሁ? እኔ 12ኛ ክፍል ተፈትኜ 564 አምጥቼ በመጠባበቅ ላይ ይገኛለሁ። ሆኖም የት ዩኒቨርሲቲ መግባት እንዳለብኝ አልወሰንሁምና ሁሌም ኢንጂነሪንግ መማርን አስባለሁ። ስለዚህ ዶቼ ቬሌዎች እባካችሁ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚሰጡ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶችን ጠይቃችሁ ንገሩኝ ብሎናል። እኛም አድማጫችን ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተከታታይ ስንደውል ነበረ። ነገር ግን በዩኒቨርሲቲው ስልክ ሊነሳ ባለመቻሉ ለዛሬ መልሱን ማካተት አልቻልንም። በሌላ ጊዜ አጠያይቀን ምላሹን ይዘን ለመቅረብ ጥረት እናደርጋለን። ለተሳትፎ እናመሰግናለን። እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ብለን ከተለያዩ የመልእክት መቀበያ አድራሻዎቻችን ያሰባሰብናቸው መልእክቶቻችሁ የተሰናዱበት ዝግጅታችንም ይህንኑ ይመስል ነበር። መልእክት ላላችሁ የመልእክት መላኪያ አድራሻዎቻችንን በአማራጭነት እየተጠቀማችሁ መላክ ትችላላችሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልን። የዶይቸ ቨለ የዕለተ ቅዳሜ ስርጭት ፌስቡክ ላይም እየተደመጠ ነው። ሰኢድ መሐመድ እኔ የወሊድ ስነ ስርዓታችን ጠቅላዩ ካሉት ምንም ልዩነት የለኝም፣ አራርቆ መውለድ ለህፃናትም ለወላጅም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ሐሰን አብዲ ሐሰን ደግሞ አራርቆ መውለድ ማለት አንድ ዱባይ፣ ሌላ ጀርመን፣ ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያ ይሆን ወይ የሚል ስላቅ የተሞላበት አስተያየት ሰጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የግሼ ራቤሉ ፍቅሬ ጥላሁን ዶቼ ቬሌዎች እንዴት ናችሁ ካሉ በኋላ ዓለም ወዴት እያመራች ይመስላችኋል የሚል ጥያቄ ይጠይቃሉ። ጉዳዩ እንዲህ ቀላል የሚመስል ነገር ግን ብርቱ ጥያቄ ነው። በመሰለኝ የሚመለስም አይሆንም። ቀጣዩ መሰናዶ ትኩረት በአፍሪካ ነው። በዚህ መሰናዶ የዩክሬን ቀውስ ከአፍሪካ ጋር የሚገናኝበትን መንገድ እንደዚሁም ደግሞ የደቡብ ሱዳንን ፖለቲካ ይቃኛል። መልካም ጊዜ። ትኩረት በአፍሪካ። የተዳከመው የደቡብ ሱዳን የሰላም ሂደትና የፖለቲከኞቿ አለመተማመን እንዲሁም የዩክሬኑ ጦርነት በአፍሪቃ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ የዛሬው ትኩረት በአፍሪቃ የሚዳስሳቸው ጉዳዮች ናቸው። የደቡብ ሱዳን ተፋላሚ ኃይላት ሀገሪቱ እንድትረጋጋ ይረዳል የተባለውን የአንድነት መንግስት ከመሰረቱ 2 ዓመት አለፈ። ይሁንና የዛሬ ዓመት ምርጫ ታካሂዳለች ተብላ የምትጠበቀው ደቡብ ሱዳን አሁንም ሰላም እንደራቃት ነው። በጎርጎሮሳዊው የካቲት 22 2020 ዓ.ም ነበረ የደቡብ ሱዳን ተቀናቃኝ መሪዎች ሳልቫኪርና ሬክ ማቻር የአንድነት መንግስት የመሰረቱት። ባለፈው ማክሰኞ 2 ዓመቱን የደፈነው ውል በጎርጎሮሳዊ 2018 ዓ.ም ሁለቱ ወገኖች በሀገሪቱ ጦርነቱን ለማስቆም የተስማሙበት ውል ላይ ማሻሻያ የታከለበት ሰነድ ነበረ። ስምምነቱን ሲፈራረሙም በ2013 ዓ.ም በተከፈተው የደቡብ ሱዳን ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ተገድለው
ሚሊዮኖች ደግሞ ተፈናቅለው ነበረ። በ2020 ዓ.ም በተመሰረተው የአንድነት መንግስት ሳልቫኪር በፕሬዝዳንትነት ሲቀጥሉ ማቻር ደግሞ እንደገና የደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ። የሁለቱ መሪዎች የስልጣን ዘመንም በ2023 ዓ.ም ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ ለ3 ዓመት የሚቆይ ነው ተብሎ ነበረ። የደቡብ ሱዳንን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማስቆም የተደረገው የመጀመሪያው የሰላም ጥረት የከሸፈው በ2016 ዓ.ም ፕሬዝዳንት ኪር ማቻርን ከኃላፊነታቸው ሲያነሷቸው የቀድሞ የአማጽያን መሪ ማቻር ተመልሰው ጫካ ከገቡ በኋላ ከፕሬዝዳንቱ ታማኝ ኃይሎች ጋር ጦርነት ሲከፍቱ ነበረ። በጎርጎሮሳዊ 2011 ዓ.ም ከሱዳን ተነጥላ ነፃነቷን ካወጀችበት ጊዜ ጀምሮ ዘላቂ ሰላም ማግኘት ባቃታት በደቡብ ሱዳን አሁንም መፈታት ያልቻሉ በርካታ ችግሮች ብዙዎችን ያሳስባሉ። የጸጥታ ስጋት ደቡብ ሱዳናውያንን እጅግ ከሚያስጨንቁ ጉዳዮች አንዱ ነው። ሄንሪ ኤኖካ በዋና ከተማይቱ በጁባ የሚኖር መምህር ነው። የ40 ዓመቱ ኤኖካ ለዶቼ ቬለ በሰጠው ቃለ ምልልስ እንዳለው በሚኖርበት ከተማ በነፃነት እንደ ልቡ መዘዋወር ይፈልጋል። ይሁንና ታጣቂዎች በየመንገዱ መገኘታቸው ፍርሃት ያሳድርብኛል ብለዋል። በነፃነት እንንቀሳቀሳለን፣ ግን ከስጋት ጋር። መኖሪያ ስለሆነ ትዘዋውራለህ፣ 100% ግን በነፃነት አትንቀሳቀስም። መዘዋወር ይቻላል፣ ሰዎች አሉ። ሆኖም በርካታ ማንነታቸው የማይታወቅ ታጣቂዎች በየመንገዱ ይገኛሉ። ኤኖካ ከመጀመሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ በነፃነት መዘዋወር ይቻል እንደነበረ ያስታውሳል። ይህ ግን አልዘለቀም። የሰላም ስምምነቱ እያለ እንደገና በ2016 ዓ.ም ግጭቱ ሲቀጥል ሰላሙ ደፈረሰ። የደቡብ ሱዳን የመጨረሻው የሰላም ስምምነት አሁንም በእንጥልጥል ላይ ነው። በኪር ታማኝ ኃይሎችና በማቻር ሰራዊት መካከል አሁንም ግጭቶች መካሄዳቸው አልቀረም። በሁለቱ መሪዎች መካከል ያለው አለመተማመንም አልተወገደም። ለምሳሌ በ2020 ዓ.ም ቶንጂና ዋራፕ በተባሉት ማዕከላዊ ከተሞች ወታደሮች በአካባቢዎቹ የሚገኙ አርብቶ አደሮችንና ሌሎች ነዋሪዎችን ትጥቅ ለማስፈታት ሲሞክሩ ግጭቶች ተቀስቅሰው ነበረ። ትጥቅ የማስፈታቱ ዓላማ ታጣቂ ሚሊሻዎች በህብረተሰቡ መካከል ግጭቶችን እንዳያስነሱ መከላከል ነበረ ተብሏል። እንግዲህ 5 ምዕራፎች ካሉት የደቡብ ሱዳን የመጨረሻው የሰላም ስምምነት ውስጥ 3 ዋና ዋና ነጥቦች እስካሁን አልተተገበሩም። እነርሱም የደቡብ ሱዳን መልሶ ግንባታ፣ የኢኮኖሚ ተሃድሶና ፍትህና ተጠያቂነት የሚሉት አንኳር ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ አስፈላጊ ጉዳዮች ስራ ላይ አለመዋላቸው ደግሞ እጅግ እየተባባሰ በሄደ የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ በህይወት ለመቆየት ጥረት የሚያደርጉ ዜጎች ላይ መከራውን አብዝቷል። የመምህር ኤኖካ ገቢ ቤተሰቡን መደገፍ አላስቻለውም። የወር ደሞዙ 35,000 የደቡብ ሱዳን ፓውንድ ሲመነዘር ደግሞ 80 ዩሮ ነው። ሆኖም በጁባ የኑሮ ውድነት ሰማይ በመድረሱ ከቤተሰቡ መሰረታዊ ፍላጎቶች አንዳንዶቹን ማሟላት አልቻለም። የደቡብ ሱዳን ዓለም አቀፍ አጋሮችና የፖሊሲ ተንታኞች የሰላም ስምምነቱ ትግበራ መዳከም ምክንያቱ የፖለቲካ ፈቃደኝነት አለመኖር ነው ይላሉ። በደቡብ ሱዳን የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ክርስቲያን ባደር ይህን ከሚሉት አንዱ ናቸው። ውሉ ጥሩ ሆኖ ሳይሆን ቀርቶ አይደለም። ሆኖም መልካም ፈቃደኝነቱ አለመኖሩ ነው ምክንያቱ። መልካም ፈቃድ ቢኖር ኖሮ ስምምነትም አያስፈልግም ነበር። የሚፈለገው እንዲሁ ይሳካ ነበር። የሰውም ትኩረቱ ሌላ ነገር ላይ ይሆን ነበር። አምባሳደር ባደር ይህን ቢሉም የደቡብ ሱዳን መንግስት ግን የሰላም ውሉ እንዲተገበር እየጣርኩ ነው ሲል ይከራከራል። የደቡብ ሱዳን የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ማርቲን ኤሊያ ሎሙሮ ለዶቼ ቬለ በሰጡት ማብራሪያ እንደተናገሩት መንግስት ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ቢሆንም አሁንም ተግዳሮቶች አሉ። ሚኒስትሩ እንደሚሉት በፋይናንስና በጦር መሳሪያ ላይ የተጣለው ዓለም አቀፍ ማዕቀብ የስምምነቱን ትግበራ ከሚያደናቀፉት ጉዳዮች መካከል ናቸው። ለመረጋጋት እየታገልን ባለንበት ሰዓት የነዳጅ ዘይት ዋጋ በጣም ወረደብን። ከዚያም ወደ ፓንቱ ግጭት ገባን። እናም ነዳጁን ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት ወሰን። ያም ማለት ያለንን ሁሉ መጠቀም ጀመርን። ሌላ የገቢ ምንጭ አልነበረንም። እርግጥ ነው ከዚህ ሳናገግም በ2013 የተቀሰቀሰው ግጭት የነዳጅ ማውጫ ስፍራዎቹን አወደማቸው።
ፓንቶ የተባለው ጦርነት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በአንድ የነዳጅ ዘይት ማውጫ ጉድጓድ ይዞታ ላይ በተነሳ ጸብ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ በ2012 ዓ.ም የተካሄደ ጦርነት ነው። እስካሁን ባለው መረጃ ፕሬዝዳንት ኪር በሚቀጥለው ዓመት በሚካሄደው ምርጫ አልሳተፍም ብለዋል። ማቻር ደግሞ በፓርቲያቸው የሱዳን ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ ውስጥ በተፈጠረ ቀውስ ተጠምደዋል። እሳቸውን የሚቃወሙ የፓርቲው አባላት ከፓርቲውና ከፓርቲው ጦር መሪነት አስነስተናቸዋል ይላሉ። ተቃዋሚዎቻቸው ማቻርን ለደቡብ ሱዳን ተሃድሶ ትኩረት ባለመስጠትና ዘመድ አዝማድን በመጥቀምም ይከሷቸዋል። ማቻር ግን ይህን አይቀበሉም። ከዚያ ይልቅ እሳቸው ተቀናቃኞቻቸው የደቡብ ሱዳንን የሰላም ሂደት ለማስቆም እየሞከሩ ነው ይሏቸዋል። ምርጫው እየተቃረበ በመጣበት በአሁኑ ጊዜ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር እና ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻር በደቡብ ሱዳን ሰላምና ጸጥታ ማስፈንና ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል። የዩክሬኑ ጦርነት ከአካባቢው ሀገራት አልፎ መላው ዓለም ላይ ተጽዕኖ ማድረጉ ቀጥሏል። ሩሲያ የዩክሬንን ድንበር ጥሳ ከገባችና ጥቃትም መፈጸም ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ የነዳጅ ዘይት ዋጋ ንሯል። ጭማሪው የአፍሪካ ሀገራትንም ነክቷል። ኬንያዊው ክሊንተን ሙዌንዳ ስራው በሞተር ቢስክሌት ሰዎችን ማጓጓዝ ነው። ከዚህ ሳምንት መጀመሪያ አንስቶ የነዳጅ ዋጋ መጨመር አሳስቦታል። የ28 ዓመቱ ሙዌንዳ እንደሚለው አሁን 1 ሊትር ቤንዚን 160 የኬንያ ሽልንግ ገብቷል። ይህ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ነው። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የዩክሬኑ ጦርነት የነዳጅ ዘይት ዋጋን ከአሁኑም በማናር በአፍሪቃ የዋጋ ግሽበት እንዲጨምር ሊያደርግ እንደሚችል ሲያሳስቡ ነበረ። ደቡብ አፍሪቃዊው ዶክስ ዲዞል ጆሃንስበርግ ውስጥ የሚኖር ነጋዴና አርቲስት ነው። የዩክሬኑ ጦርነት የአፍሪቃ ሀገራትን ድሃ ሕዝብ እስከ ማስራብ ሊያደርስ ይችላል ይላል ነጋዴው ዲዞል። እነዚህ ሀገራት ሲዋጉ ሰዎች ይራባሉ። ምክንያት ሀገራቱ ራሳቸውን እንደ ዓለም አቀፍ ሀያላን፣ ለአፍሪቃ ሀገራት ደግሞ እንደ እናት ሀገራት ሆነው ነው የሚቀርቡት። እናም ወላጆች ሲጣሉ ለልጆች ጥሩ አይደለም። ለማንኛውም በምንም አይነት መንገድ ጥሩ አይሆንም። እንቸገራለን ብዬ ፈራለሁ። ችግሩ ሲባባስ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ኢኮኖሚው ቁልቁል ሲሄድ ህዝቡ ተጨማሪ ዋጋ እንዲከፍል ያደርጋል። የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ዋጋ ከጨመረ የዋጋ ግሽበት በዓለም ዙሪያ ይከሰታል ተብሎ ይፈራል። በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት እጅግ የናረው የሸቀጦች ዋጋ የሚሊዮኖችን ሕይወት እየፈተነ ነው። ብሪክስ በመባል ከሚጠሩትና ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ላይ ካሉ ሀገራት አንዷ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ በጎርጎሮሳዊ 2014 ሩሲያ ክሪሚያን የግዛቷ አካል ስታደርግ ዝምታን ነበር የመረጠችው። አሁን ግን የደቡብ አፍሪካ መንግስት ሁሉም ወገን እንዲታቀብ አሳስቧል። ብሪክስ በሚል ምህጻር በሚጠሩት በብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ላይ ጥናት የሚያካሄደው ተቋም ኃላፊና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ሲፋ ማንድላ ዞንዲ ጦርነቱ የደቡብ አፍሪካን ኢኮኖሚ መጉዳቱ አይቀርም ይላሉ። ደቡብ አፍሪካ ከዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ጋር የተሳሰረች ሀገር ናት። ስለዚህ ጦርነቱ የነዳጅ ዘይት ዋጋን በማናሩ ደቡብ አፍሪካ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ዓለም ሲያነጥስ ደቡብ አፍሪካም ጉንፋን ይይዛታል። በጦርነቱ ሰበብ አፍሪካን የሚጎዳው የነዳጅ ዘይት ዋጋ መናር ብቻ አይደለም። በአፍሪካ ሀገራትና በሩሲያ እንዲሁም በዩክሬን መካከል የሚደረገው ከእርሻ ጋር የተያዘ ንግድ ትልቅ ቦታ የሚይዝ ነው። በ2020 ዓ.ም የአፍሪካ ሀገራት $4 ቢሊዮን የሚደርስ የእርሻ ምርቶችን ከሩሲያ ገዝተዋል። ከመካከላቸው ስንዴ 90 በመቶውን ድርሻ ይይዛል። ግብጽ ግንባር ቀደሟ የሩሲያ ስንዴ ደንበኛ ናት። ሱዳን፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ አልጄሪያ፣ ኬንያ እና ደቡብ አፍሪካ ከሩሲያ ስንዴ የሚያስገቡ ተጨማሪ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ ዩክሬን በ2020 $2.9 ሚሊዮን የሚያወጣ የእርሻ ምርት ለአፍሪካ ሸጣለች። ከምርቶቹ ስንዴ 48 በመቶውን፣ በቆሎ 31 በመቶውን፣ ሱፍ፣ ገብስና አደንጓሬ ደግሞ ቀሪውን 100ኛ ይሸፍናሉ። የዩክሬኑ ጦርነት የዋጋ ጭማሪ በማስከተል በምርት አቅርቦቱ ሰንሰለት ላይ
ተጽዕኖ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይፈራል። ከዚህ ሌላ ዩናይትድ ስቴትስና አጋሮቿ በሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ በአፍሪቃና በሩሲያ የንግድ ግንኙነቶች ላይ የሚኖረው ተጽዕኖም ግልጽ አይደለም። በሌላ በኩል ከፍተኛ ትምህርታቸውን ዩክሬን የሚከታተሉ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ሁኔታም አሳሳቢ ነው። ብዙዎቹ አሁን ከዩክሬን መውጫ አጥተው ጭንቅ ላይ ናቸው። ዩክሬን የሚኖሩና ከዩክሬንና ሩሲያውያን ጋር የሚነግዱ አፍሪካውያንም ሀሳብ ገብቷቸዋል። የተዳከመውን የደቡብ ሱዳን የሰላም ሂደትና የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት በአፍሪካ ሀገራት ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ባጭሩ ያስቃኘን የዛሬው ትኩረት በአፍሪካ በዚሁ አብቅቷል። ሂሩት መለሰ ነኝ። ደህና ቆዩኝ። አድማጮቻችን፣ የዕለተ ቅዳሜ የመጨረሻ መሰናዶ የጋዜጦች አምድ ይሆናል። እኔ በሰዓት እጥረት ሳቢያ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። የዛሬውን መሰናዶ ያጠናቀረው ግን ይልማ ኃይለ ሚካኤል ነው። መልካም ጊዜ። ጋዜጦች አምድ የአሜሪካኑ ዋሽንግተን ፖስትና የጀርመኑ ሱዶቸ ሳይቱንግ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የኬንያው አምባሳደር ሆነው የተሾሙት ማርቲን ኪማን ታንዛዛ አጠር መጠን ባለችው የ5 ደቂቃ ንግግራቸው እሳቸው እዚያ ኒውዮርክ ላይ ያሰሙትን መልእክት ለአንባቢዎቻቸው ሰፋ አድርገው ማቅረቡን እነሱ መርጠዋል። በኢንተርኔት መስመር ላይም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ንግግሩን በያለበት እንደተከታተሉም አብረው ዘግበዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን ከዚህ ሰው መማር አለባቸው በሚለው አርስቱ ስር የጀርመኑ ዕለታዊ ጋዜጣ ሱዶቸ ሳይቱንግ የሚከተለውን አረፍተ ነገሩን አምዱ ላይ ሰሞኑን አስቀምጠዋል። አፍሪካን የቅኝ ገዢዎች አንዴ እርሳስና ወረቀት ይዘው የዘረጉትንና የከለሉትን ድንበር ይህች አህጉር ነጻ ስትወጣ አምባሳደሩ እንዳሉት ሳናሻሽለውና ሳንቀይረው እንዳለ ተቀብለን ይህም የሆነበት ምክንያት አለ ብለው የተናገሩትን ቃል እነሱ ዘግበዋል። ያንን ተከትለን በዘርና በነገድ ወይም ደግሞ በሃይማኖት ከሚቀርቡን የጎረቤት ሀገር ወንድሞቻችን ጋር ድንበሩን ሰብረን እንደ የጥንት ዘመኑ እንደገና ካልተዋድን ብለን በያለበት መሳሪያ ይዘን ብንነሳ መጨረሻ የሌለው ጦርነት ውስጥ ገብተን ደም በከንቱ እስካሁን ድረስ ይፈስ ነበር ብለዋል። ከቅኝ ግዛት ዘመን በፊት የነበረው ስርዓት ውስጥ ሁሉም ሰው ከወንድሞቹና ከእህቶቹ ጋር እንደገና አብሮ ለመኖር ምኞት አለው። ይህን የሚጠላም ሰው የለም። ግን ኬንያ እንደዚህ አይነቱን ምኞት በጦር ኃይል በስራ ላይ ለመተርጎም ፈጽሞ አልፈለገችም፣ ይህንንም አትፈልግም ብለዋል። ካለፈውና ከተሰናበተው ኢምፓየር የግዛት ዘመን ከዛ ማመድ ተነስተን አምባሳደሩ እንዳሉት ሌላ አዲስ የበላይና የበታች የጭቆና ስርዓት ብቅ እንዳይል ሁላችንም መቆጠብ አለብን። የአፍሪካ አንድነትን አቋቁመው ቻርተሩንም አባቶቻችን ሲያጸድቁ ይህን አደጋ ተመልክቶ እንደነበረም አምባሳደሩ አንስተዋል። አምባሳደር ኪማኒ ጋዜጣው ቀጥሎ እንዳለው ስለምን በአሁኑ ዘመን እንደሚያወሩም በትክክል ሰውየው ጠንቅቀው ያውቃሉ ብሎ የ50 ዓመቱን ጎልማሳ የስራና የህይወት ታሪክ ዘመናቸውን ዘርዝሮ ሱዶቸ ሳይቱንግ ከአሜሪካኑ ዋሽንግተን ፖስት ጋር ሩሲያ ይህን ሀቅ መቀበል አለባት ብሎ ከአንባቢዎቹ ሰሞኑን እዚህ ተሰናብተዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ አምባሳደሩ ሞቱ በሚለው አርስቱ ስር ደግሞ ዲታገስ ሳይቱንግ የተባለው የበርሊኑ ዕለታዊ ጋዜጣ የዛሬ ዓመት በሽፍቶች ተጠልፈው ኮንጎ ውስጥ እዚያ በተከፈተው ተኩስ ስላረፉት የጣሊያን ዲፕሎማት መጽሐፉንም መርጠዋል። ከተማውን ለቀው ገና 15 ኪሎ ሜትር እንኳን አላለፉም ይላል። ጉዞአቸው አንድ ትምህርት ቤት ለመጎብኘት እንደነበረም ይሄው ጋዜጣ ያነሳል። ታጅቦ የሚጓዘው መኪናቸውም የጥይት ናዳ ይወርድበታል። ለማቆም ተገዶም መኪናው የታጠቁ ሰዎች አምባሳደሩን ይዘው ጠልፈው ጫካ ውስጥ ይገባሉ። እዚያም ተኩስ እንደተከፈተባቸው ወረድ ብሎም ጋዜጣው ያትታል። በተደጋጋሚ ቀደም ሲል አገር ጎብኚ ቱሪስቶችም እዚያ ቦታ ተጠልፎ እንደተሰወሩም ጸሐፊው አንስቶ ከ4 ዓመት በፊት 2 የብሪታንያ ተወላጆች በሽፍቶች እጅ ውስጥ እንደወደቁም መለስ ብሎ ያስታውሳል። በተከፈተው ተኩስ የ43 ዓመቱ
የጣሊያኑ አምባሳደር ሆዳቸውን ተመትተው እንደወደቁም ከእሳቸውም ጋር ጠባቂ ዘበኛቸው ከሾፌራቸውም ጋር የኮንጎ ተወላጅ እዚያው እንዳረፉም ቀጠል አድርጎም ያብራራል። ከጠለፋው ጀርባ ማናለ ብሎ ጋዜጣው ጠይቆ ወደ ኮንጎ የፖለቲካ ስርዓት ፊቱንም ያዞራል። የኡጋንዳ ጦር ኮንጎ ገባ በሚለው አርስቱ ስር ይሄው የበርሊኑ ጋዜጣ በሌላ ቀን እዚያም በኮንጎ ከእስላም አክራሪዎች ጋር ስለሚደረገው ፍልሚያ ረዘም ያለውን ዘገባውን ለአንባቢዎቹ እዚህ እንዲመለከቱትም አቅርበዋል። ሜዳውን የአውሮፓ አንድነት ለቻይና መልቀቅ አይፈልግም በሚለው አርስቱ ስር ደግሞ ኖይስ ሱሪሽ ሳይቱንግ የተባለው የስዊሱ ዕለታዊ ጋዜጣ ከእንግሊዙ ፋይናንሻል ታይምስ ጋር ስለዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለ ዘገባውን ሰሞኑን ለአንባቢዎቹ አቅርበዋል። ወደ 80 የሚጠጉ የአውሮፓና የአፍሪካ መሪዎች ሰሞኑን ብራስልስ ላይ እንደተገናኙና አንድ ውሳኔ ላይም ደርሰው እንደተለያዩም ቅጠሉ ላይ አስፍረዋል። ማሊና ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒና ሱዳን መንግስት በመገልበጣቸው በስብሰባው ላይ እንዳገኙ እነሱ ታግደዋል። በቦታውም እንዳልነበሩ ጋዜጣው ያነሳል። በመጨረሻም ጋዜጣው እንደሚለው አውራ ጎዳናና የባቡር ሀዲዶችን ለመዘርጋት የኢንተርኔት መስመሮችንና የሕክምና ማዕከሎችን ለመክፈት ትምህርት ቤቶችንና የምርመራ ጣቢያዎችን በአፍሪካ ለመዘርጋት 150 ቢሊዮን ዩሮ በሚቀጥሉት 7 ዓመት ጊዜ ውስጥ አፍሪካ ላይ ለማፍሰስ ስምምነት ላይ እንደደረሱም ኖይስ ሱሪሽ ሳይቱንግ ቅጠሉ ላይ ለአንባቢዎቹ እንዲመለከቱት ታሪኩን አቅርበዋል። ሌሎቹ ጋዜጣዎች ከዚሁ ከ150 ቢሊዮን ዩሮ ውስጥ ከፊሉ ገንዘብ ከግል ኩባንያዎች ከኢንዱስትሪ ባለቤቶች እንደሚሰበሰብም ጠቁመው አልፈዋል። በያለበት ጦርነትና የዘር ፖለቲካ በሰፈነበት በአፍሪካ ምድር ማን እዚያ ወርዶ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘቡን አተርፋለሁ ብሎ አፍሪካ ላይ እንደሚያፈስ ወደፊት በመጪው 7 ዓመት ጊዜ ውስጥ ይታያል፣ ያኔም ይለይለታል ብለው ጉዳዩን በዚህ አመለካከታቸው አንዳንዶቹ ለጊዜው ሀሳባቸውን ዘግተዋል። ይልማ ኃይለ ሚካኤል DW ከበርሊን ከተማ። DW ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁት ተስፋ አደርጋል። ለዛሬው ደህና ሁኑ።